مہمان آئے تھے جن میں کوئی مرد تو نہیں تھا، ہاں عورتیں تھیں اور زرش کو پسند بھی کر گئی تھی، جبکہ زرش کمرے میں آ کر بری طرح روئی تھی۔ بھلا محبت ایسی ہوتی ہے کہ کل کو کچھ بھی یہاں سے ہوتا ہے وہ تو اس کی گردن پکڑتا ہے، اور اس نے ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں وہ اس کی راہ کی مسافر بن گئی، اور اگر نہ بھی بنتی تو اسے زبردستی بنا دیتا، اور اب بھی تو زبردستی ہی بنایا تھا۔ وہ چارپائی میں بیٹھی تھی، رات اتر چکی تھی، آنگن اداس ہو گیا تھا۔ اماں کو نہ جانے شادی کی اتنی جلدی کیوں تھی کہ وہ بس ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر سنتا کون؟ بے چینی سے وہ یہ سب سوچتی کمبل میں دبک گئی، کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جلدی بھی تو بہت اٹھی تھی اور لباس تبدیل کیے بنا اسے نیند سی آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اپنے چہرے پہ جانا پہچانا بےتاب لمس محسوس کیا تو وہ چونک کر اٹھی اور صدام کو خود پر جھکا دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی کہ صدام نے اس کی آواز پر اپنی ہتھیلی کے نیچے روک دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ اس کے وجہ سے پرفیوم کی مہک کے ساتھ ناگوار بو بھی تھی۔ زرش مچل گئی، چہرہ ادھر ادھر مار کر اس نے خود کو اس کی غربت کے احساس سے آزاد کرنا چاہا، مگر صدام نے اس کے تکیے کی دوسری طرف ہاتھ رکھ کر اسے سارے راستے روک دیے۔ بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے جاتا ہے، ہمارا محبوب ہو کر کسی اور کے لیے تیار ہوتا ہے، تم کو شرم تو چھو کر بھی نہیں گزرا نالائق، لڑکھڑاتے لہجے میں وہ مدھم آواز میں بولا۔ زرش نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کو دور دھکیلا۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں، شراب پی ہے آپ نے؟ وہ بے یقین ہوئی، اب تک اس نے کبھی صدام کو پیتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں ہوش میں رہتا تو کیسا آتا تمہارے پاس، ہمارا آنا نہیں آنے دیتا، بے ہوش ہونا پڑا۔ وہ چارپائی پہ لیٹتا جب بولا جبکہ زرش اس سے دور ہو گئی۔ جائیں آپ یہاں سے، وہ ناراضگی ظاہر کرتی بولی۔ تم زیادہ مت اتراؤ، تم ہمارا ہے سمجھا؟ وہ مدہوش لہجے میں بولا۔ آخر نہیں واہ تھی، صبح تک تو میں کسی اور سے شادی رچا رہی تھی اور آپ نے اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ اس پر طنز کرتی ہوئی تو صدام کا مدھر کہکما ابھرا جسے اس نے ذرا گھبرا کر سنا۔ اماں ابا جاگ جائیں گے، وہ پریشان ہوئی، ہم گولی سے اڑا دے گا۔ ایسے ہاتھ کے اشارے سے اس پر گولی چلائی۔ زرش کو وہ بالکل اچھا نہیں لگا، وہ خاموش ہو گئی۔ بولے نسائی تمہارا ساتھ صبح ایسا بدل کر چین نہیں آیا، پھر تم کسی چچورے کے ساتھ شادی رچائے، ہم جان نہ نکال دیں؟ وہ برہم ہوا۔ بس سب آپ نے کرنا ہے، آپ کو ہی غصہ آ سکتا ہے۔ وہ سرخ چہرے سے دیکھنے لگی۔ اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ دل کرتا ہے تمہارے ساتھ رومانس ماروں، مگر تم اف تم اسے اوپر سے نیچے سے دیکھتا بولا تو زرش دو قدم دور ہوئی کیونکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ تم کو پیار کرنا ہے؟ وہ نشے میں کچھ زیادہ ہی بہک رہا تھا۔ زرش پھر سے اس سے دور ہوئی۔ کسی دن اٹھا لے گا تم کو، تڑپتا رہ جائے گا۔ وہ ہنسا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں مجھے اٹھا کر شادی کرنا اور عزت سے کسی اپنی خاندانی سے۔ وہ غصے سے بولے تو صدام نے سر ہلایا۔ بالکل درست، تم کتنا ذہین ہے سائن، ہم تمہارے صدقے کیسے جائے؟ وہ اس کے گال پہ جھکا تو زرش پیچھے ہٹی۔ آپ کو صرف ظلم کرنا آتا ہے، وہ روتی، تم روتا ہوا بھی حشر ڈھاتا ہے، روتا رہا کر اچھا لگتا ہے۔ وہ ہنسا۔ زرش اس کی بے حسی پر چپ ہو گئی۔ دوبارہ آئے گا، ایسا آئے گا، ہوش پہ آنا گوارا نہیں کرتا ہمارا عزت۔ وہ اس کے بال پکڑتے اسے اپنے نزدیک کر گیا کہ زرش کا دل کانپ اٹھا۔ صدام اسے بہت نزدیک سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک نش کو جیسے ازبر کر رہا تھا، دلوں کے لیے ایک دوجے کے سنگ دھڑک اٹھی تھی۔ وہ اس کے ماتھے کو پورے حق سے چومتا، اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گیا، جبکہ زرش وہیں تھم گئی، اس کو چوروں کی طرح اپنے گھر کی دیوار پھلانگتے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور کچھ فاصلے پہ کھڑی گاڑیوں پہ سوار ہوا تو ولی کے ڈیرے کے ملازم نے اس کو حیرت سے دیکھا اور اگلے پل ولی کے ڈیرے کی طرف دوڑا تھا۔ ایک عام سے کسان کے گھر سے نواب صدام خان کا نکلنا عجیب تھا۔ تبھی وہ ولی کے پاس یہ اطلاع دینے کو دوڑا۔ کیوں دوڑے آ رہے ہو؟ ولی نے تیور بگاڑ کر کہا۔ وہ حویلی لوٹ رہا تھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب نواب صدام فضل خان، وہ جی ہمارے گاؤں میں۔ اس کی پھولتی سانسوں پہ وہ زیر چھوا، نیند پھک سے اڑ گئی۔ کیا مطلب اس کا، یہاں کیا کام؟ اس نے ملازم کو دیکھا۔ وہ جی شکیل جو کسان ہے، اس کے گھر سے نکلے تھے جی وہ بولا تو ولی کے ماتھے پہ بل ڈلے اور اس نے اپنے خاص ملازم کو دیکھا۔ جی چودھری صاحب میں پتہ کرواتا ہوں۔ اس کی نکاح کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ولی نے بھی سر ہلا دیا۔ یہ کیا معاملہ تھا، یہ کوئی نئی چال؟ وہ سمجھا نہیں۔ کل صبح نکلنا ہے یہاں سے، تیاری کر لو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اب میرا گلا دبا دیں خدا کے لیے ایک باری، تاکہ میں اس سولی سے اتر جاؤں۔ اب تو شہریار بھی پچھلے 3 دنوں سے گھر نہیں آتے، اب بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی؟ وہ بالآخر بول اٹھی، زبان بند کر اپنی۔ وہ آتا ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر اب تک اس نے کاغذات پر دستخط نہیں کیے۔ وہ ایسے ہی جان نہیں چھوڑے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، انہوں نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ انہیں بس دیکھ کر رہ گئی۔
दरवाजे को अच्छे से बंद कर ले, सुबह सैर के लिए निकलना है तुझे, राहत के घर छोड़ दूँगी। मेरा दिल नहीं मान रहा बस कहे कि तू यहाँ रहे। वो अपनी ही बोलती बाहर निकल गई, जबकि आयज़ा अपने आँसू साफ़ किए। मोहब्बत इसे हर रोज़ एक बात कहती थी, डूब मर आयज़ा, ये मोहब्बत का भर अब तक के कागज़ात पे दस्तखत कर दिए। वो दरवाज़ा बंद करती बिस्तर पे लेट गई। बुखार की हिद्दत से चेहरा तप उठा था। करवटें बदल बदल थक गई थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। वो अभी उठती कि खिड़की के पट से कोई अंदर दाखिल हुआ। आयज़ा यकदम उठ बैठी। शहरयार इसे हैरत से देखा। एक पल को दंग रह गई, क्योंकि वो खिड़की के पट बंद कर रहा था। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जबकि हाथ में वही कागज़ सुकून से उसके नज़दीक आ गया। आयज़ा को अपने हुलिया का एहसास हुआ। नाइटी में इससे पहले वो कभी किसी के सामने नहीं आई थी। वो कंबल से अपने वजूद को छुपाने लगी। खौफ की शदीद लहर इस वक्त इसके दिल में शहरयार को देखकर पैदा हुई थी। इसके अंदाज अलग थे। वो बेड के सामने खड़ा आयशा को घूर रहा था। ये पेपर साइन करके तुमने खुद को मुझसे अलग कर लिया, कैसा लग रहा है? सख्त लहजे में पूछे गए सवाल पर वो शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरने लगी। आंखें नमकीन पानी से लबालब हो चुकी थी। उसे क्या कहती? ये कागजात इससे अपनी खुशी से साइन किए थे, क्या इसकी रजा शामिल थी? इसमें इसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने की धमकी दी थी, और इनके आगे वो एक आम बेबस लड़की बन चुकी थी, जो मोहब्बत पर ख़ानदान को तरजीह दे चुकी थी। शेरयार, इस वक्त आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है, चाहिए आप यहाँ से। इसने हिम्मत मुजतमा करते हुए आराम से कहा। तो शेरयार तंजिया हंसा। एक शौहर का इसी की बीवी के कमरे में आना मुनासिब नहीं? तुम्हें बोलने में अजीब नहीं लग रही ये बात? उसके पास बैठ गया सुकून से, जैसे ये इसी का कमरा हो। आयज़ा से दूर हुई। चोरी चोरी छुपे आना जायज़ नहीं, और वैसे भी वो चुप हो गई। हवाला इन कागजात की तरफ था, जिन्हें वो साइन करके अपनी तरफ से दोनों के दरमियान अब अलहदगी तसव्वुर कर चुकी थी। वैसे भी अब मैं तुम्हारा शौहर थोड़ी रहा। उसके गुलाबी चेहरे से बालों की लट हटाता बोला। इसका लम्स आयज़ा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो कंबल खुद पर खींचती, मस्जिद इससे दूर होती। बेड से नीचे उतर कर फासले पे जा खड़ी हुई। शहरयार, आप जाएं प्लीज़। वो रोने को थी। ये पेपर्स मैंने भी साइन कर दिए हैं, देख लो। इसने वो पेपर हवा में उड़ा दिए। आयज़ा की आंखें फैली। इसके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। दिल में कहीं यकीन तो था कि वो कभी इसे नहीं छोड़ सकता था। हैरत इतनी थी कि इसे कोई होश नहीं रहा। कंबल इसके हाथ से छिटा और नज़रें बेड के नीचे फैले कागजात पर चिपक गई थी, जबकि शरियात चंद लम्हे इसकी होश रपा सरापे की रवानियों में खो गया। कातिल हुस्न इसकी जाना पर बना चुका था। इससे पहले आयजन कागजात पे झुकती, इसने इन कागजात को खुद ही उठा लिया। बल्कि नहीं, ना देखो, क्या फ़ायदा देखने का, काम तो तमाम हो चुका है। जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो तो हो गया है ना। हाँ, अलबत्ता कभी ज़िंदगी में ये मत कहना कि शहरयार ने तुम्हें छोड़ा है। तुमने शहरयार को छोड़ दिया। मेरी जान। वो पेपर उठाकर इसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आयज़ा इन पेपर्स को दो टुकड़ों में होता देख रही थी कि ज़मीन पर बैठती चली गई। ये सब क्या हो गया था, क्या हो रहा था? वो शहरयार से अलग हो गई थी, जो उसकी सांसों में बसा था, जिसके बिना तो वो नहीं रह सकती थी। वो फूट फूट कर रो दी, जबकि इसके चेहरे के करीब शहरयार का जूता सुकून से हरकत कर रहा था। इसने पहले जूते की तरफ और फिर इसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इतना इत्मीनान था, जैसे उसने जो किया वो ठीक किया। जबकि आयज़ा के पास शोक मनाने का सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। ज़्यादा देर तुम्हारी ड्रामेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, तो बेहतर है कि अपने आंसू का खात्मा करो। और सारी रात पड़ी है रोने के लिए, वक्फे वफ़े से ये दौरे तुम्हें पड़ेंगे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना एरिटेट में तुम्हारे मुसलसल इन मगरमच्छ के आंसू से होंगे। वो बालों में हाथ फेरता जैसे चिढ़कर बोला कि क्या मतलब इस बात का, आपने मुझे छोड़ दिया शहरयार? वो भी फिर रोती, हाथ छोड़ दिया। तुम जानती हो ना ये बात कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं सुबह सबको बता भी दूंगा, डोंट वरी। यह परेशानी क्या है? इसने इसके ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर गमगीन चेहरा ऊंचा किया। आयज़ा का वजूद हिचकियाँ भर रहा था। इसके आंसू शरियार की हथेली भिगो रहे थे। दिल में इसके आंसू देखकर अजीब सी हलचल मच गई, मगर दिमाग ने दिल की हलचल को अपने काबू में करके एक बार फिर से वही सफाकियत जगा दी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, ना मना किया है ना, मत रो। रोने वाली बात ही क्या है? चलो शाबाश, उठो बेड पर और मेरे साहब का हुकूक अदा करो। बात थी ये गोली आयज़ा के दिलो दिमाग पर तीर की तरह लगी। वो आंखें फाड़े से देखती रही। अचानक इसे दो 10 कदम दूर हुई तो शहरयार का कहकमा पूरे कमरे में गूंज गया। आयज़ा का दिल पत्ते की तरह भड़क उठा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? होश में तो है? वो गुस्से में देख रही थी। कर तो चुके हैं मुझे खुद से अलहदा, तो ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं? वो बोलते शहरयार अपनी जगह से उठा। चंदा शराफत का नहीं, बेहूदगी का ज़माना है। मैंने सोचा कि शरीफ बनकर मुझे कौन सा कुछ मिल गया है। मेरी बीवी मेरे खिलाफ चली गई तो मैं तो बहुत बड़ा पागल हूँ, जो अब भी इसी के फ़िराक में मरूंगा। तो ये वक्त है यू टर्न का जो मैंने लिया।
چچی بھی خوش ہو جائیں گے اور تم بھی، مگر میرے کچھ قرض ہیں تمہاری طرف، ان کی ادائیگی آہا تم خوشی سے دو گی نہیں، مطلب میں لوٹ لوں گا، فکر نہیں کرو۔ وہ آرام سے اس کی گلائی پکڑتا ہے، اسے اوپر سے نیچے دیکھتا، حقیقت میں وہ شہریار بالکل نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور تھا، جیسے شیطان، اس کا شہریار ایسا نہیں تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دور رہے مجھ سے، پاگل ہو چکے ہیں آپ، وہ اسے اپنے کلائی چھڑواتی اسے دور دھکیلتی بولی، جبکہ شہریار نے ہنستے ہوئے ایک بار پھر اسے دور بھاگتے اس کے وجود کو اپنے سخت شفاق حصار میں قید کر لیا۔ نہیں شہریار، ایسا مت کرے، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ شہریار، مر جائے گی عائزہ، میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی، ایسا مت کریں۔ وہ خود کو چھڑواتی گڑگڑانے لگی، جبکہ شہریار کی گرفت میں ذرا سی بھی جیسی گنجائش نہیں تھی۔ عائزہ بی بی، اپنی نظروں میں تو تمہیں 1000 بار گر کے مر جانا چاہیے تھا، جب تم نے محبت میں اس دھوکے کا سوچا تھا تبھی مر جانا چاہیے تھا۔ تمہاری زندگی میرے انتقام کے لیے ہے، اور یقین مانو تمہیں روز اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر عبرت بنا دوں گا کہ دوبارہ کبھی کوئی بے وفا نہ جنم لے۔ اس کو بیڈ پر پھینکتا اپنی شرٹ اتارتا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ عائزہ یکدم اٹھنے لگی کہ شہریار نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں دبوچ لیا۔ شہریار، نہیں نہیں شہریار، وہ تڑپ اٹھی، شہریار کی جان، تم نے خود اپنے لیے سب پسند کیا ہے، ورنہ شہریار نے کبھی میلی نگاہ بھی کسی پر نہیں ڈالی تھی، مگر آج سے ایسا نہیں ہوگا، میری ہر نگاہ کے سار میں فقط تم رہو گی، اور وہ بھی اسی طرح۔ تمہیں ہضم نہیں ہوا جائز رشتہ، تو تم ناجائز کو انجوائے کرو۔ اس کی آنکھوں میں شفافیت سے دیکھتا، اس کی گردن پر سلگتا لمس جاز بجا چھوڑتا، وہ اسے تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، عائزہ کے الفاظ، اس کی سانسیں شہریار کی ظالم بے رحمانہ لمس میں ٹوٹ گئے۔ وہ احتجاج کر رہی تھی، خود کو چھڑا رہی تھی، مگر شہریار رفتہ رفتہ اپنی حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے لمس سے ذرا بھی نرمی نہیں تھی، ہاں انتقام تھا، وہ اس نے چھپا ہوا تو نہیں لیا تھا، یہ انتقام جتا کر لیا تھا کہ یہ انتقام ہے۔ اس کی انگلیوں کی سختی عائزہ کو زندہ مار دینے کے لیے کافی تھا۔ سرکتی رات اسے بے آبرو کرتی جا رہی تھی، مدھم سسکیاں کمرے میں ارتعاشات برپا کر رہی تھی۔ اذانوں کی آواز سن کر شہریار نے اس کے وجہ کو خود سے دور جھٹکا تو عائزہ برف کی بنی پڑی رہی، اس کے آنسو گزری رات میں اتنے بہہ چکے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آئے تھے کہ دوبارہ روئے کیسے۔ شہریار کے لبوں پہ مدھم مسکان، وہ دیکھ رہی تھی، اپنی شرٹ ڈال کر اس کا لباس اس پر پھینکتا، اس کے چہرے پہ جھکا، زبردست جسارت کی اور اس کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھا۔ بس صبح سب کو سب بتا دینا، خود بتا دینا، اوکے جانو، مگر تیار رہنا، رات بھی ہوگی اور تمہارا وجود تو کیا، یہ کمرہ بھی اب میری دسترس سے دور نہیں۔ گال تھپتھپا کر اس کے خون رسیلے لبوں پر بے دردی سے انگوٹھا پھیر کر وہ وہاں سے نکلنے کو تھا۔ برباد ہو گئی محبت، ٹوٹے پھوٹے لفظ اپنی پشت پر سن کر اس کا پارا ہائی ہوا، اور وہ ایڑیوں پر گھوم کر اس کی گردن دبوچ گیا، اسی گردن پہ اس کی وحشت کے نشان تھے۔ بربادی کی ابتدا کرنے والوں کو اتنا بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، دوبارہ زبان کھولو گی تو اتنا بھی رہنے نہیں دوں گا جتنا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاتھ ہٹاتا وہ غصے سے بولا، مار دے مجھے۔ وہ حلق کے بل چیخی، جبکہ شہریار کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ آواز مت نکالنا سویٹ ہارٹ، اور مار تو میں نے تمہیں دینا ہی ہے، فکر کیوں کر رہی ہو؟ مسکرا کر وہ سکون سے فلائنگ کس دیتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ عائزہ شدت سے روتی اس کا لمس اپنے وجود سے نوچ دینا چاہتی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھی، گھن محسوس ہو رہی تھی خود سے۔ واش روم کا دروازہ زخمی ہاتھوں سے کھول کر وہ اندر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، جبکہ آنسو تھے کہ سیلاب ملال اس کی رگ و جاں میں سما گیا تھا۔ اس کی ماں نے اور اس کی محبت نے اسے بے آبرو کر دیا تھا، کیا منہ دکھائے گی وہ اپنے خدا کو؟ وہ تڑپ اٹھی، نقص سے تیار ہوا، وہ ضرورت سے زیادہ خود جوش لگ رہا تھا۔ ولی نے اسے گھور کر دیکھا، یہ تمہارے مزاج میں اتنی گرم جوشی کی وجہ؟ اس نے اندشتہ رتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا، کیوں مجھے خوش ہونے کا حق نہیں؟ اس نے سکون سے پراٹھے کا لقمہ لیا، اور ویسے بھی تمہاری شمشاد میں کوئی تمہارا بھائی ہے، خوشی بنتی ہے، تمہاری شادی ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، خوشی بنتی ہے۔ وہ آنکھوں کو معمولی سی چنبش دے کر بولا، صحیح، چلو شکر تم خوش ہوئے۔ عائزہ کے اور چچی جان کے بارے میں سوچا، کچھ تو سوچا ہے؟ ولی نے نارملی پوچھا تو شہریار کی نگاہ سامنے سے آتی چچی پہ پڑی۔ فیصلہ کر چکا ہوں، پیپر بھی سائن کرتی ہیں، لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، جب واسطہ کوئی نہیں رہا تو حویلی چھوڑنے کی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آرام سے کہتا۔ دادی اور ولی کے لقمہ اٹکا گیا، جبکہ چچی نے خوشگواری سے اس کی طرف دیکھا، مگر شہریار کی توجہ کسی پر نہیں تھی۔ پاگل ہو گیا شہریار، تو کیا بولے جا رہا؟ تو نے دستخط کر دیے؟
दादी गुस्से से बोली तो इसने इनकी तरफ देखा। ये आपका तो मसला नहीं, वली की शादी है, सब इस पर ध्यान दे, और वैसे भी मुझे चच्ची का फैसला दुरुस्त लगा तो मैंने इनके हक पे फैसला सुना दिया, इसमें मयूब तो कुछ भी नहीं है। वो हाथ साफ करते अपनी जगह से उठ गया। तुम्हारा दिमाग चल गया है, अपनी बीवी को छोड़ रहे हो? वली गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग चल गया है, किसी मजलूम पर जुल्म की तैयारियां कर रहे हो? इसे इसी एंगल में कहा तो वली ने निगाह चुराई। वो तुम्हारा मसला नहीं है, ये भी तुम्हारा मसला नहीं, बल्कि किसी का भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बदमज़गी हो, मैं लैदगी अख्तियार कर चुका हूँ, वो सपाट अंदाज में कहता बाहर निकलता। माँ ने इसका इशारा थामा। वो उनसे निगाह चुराता इनका हाथ एक तरफ करके जल्दी से बाहर निकल गया। जबकि पीछे एक फ़र्द खुश था तो वो दो हैरत के असर में थे। दरवाज़ा बजा बजा कर वो थक चुकी थी, मगर आयशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। इनकी खुशी की इंतहा थी कि अजहर अपने मकसद में कामयाब हो। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और अपनी बहन के भतीजे बेटे के साथ ब्याह कर वो अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर लेती। आयशा का दरवाज़ा न खोला इन्हें जज्बातीपन लगा, तभी इग्नोर करती हट गई। सिकंदर, मैं ना कहती थी तलाक तो इसे लेकर कब के रहूँगी। वो मज़े से अपने शोहर को बताने लगी। क्या शहरयार ने इसे मज़ीद लफ्ज़ अदा नहीं हुए? हाँ, वो खुश थी। रूप मारो, अपनी बेटी की तलाक पर खुश हो रही हो? वो गुस्से से बोले, अरे चुप करें, आपको क्या पता, कुछ रखा ही क्या है इन दोनों के पास। जैसा बाप वैसे बेटा, मेरा भांजा लाखों में एक है। वो सुकून से बोली, आज तो जश्न मनाने का दिन था, हवेली कोई नहीं छोड़ रहे हम। जो भी हम आपने घर लेने की बात की थी ख़त्म हुई, मैं यहीं खुश हूँ बस। इधर से मेरी आयशा की डोली उठेगी। वो बोले तो सिकंदर खामोश हो गए। अपनी बेटी के दिल पर गुजरने वाली कयामत का इन्हें अंदाज़ा था। शाम के साए चारों तरफ और फैले तो वली ने पूरे गांव को इकट्ठा करके मेहंदी के फंक्शन की अदायगी की। मुख्तलिफ खाने, शोरगुल, घोड़ों का रक़्स, इस कदर बड़ी तकरीब के पूरे गांव में जिसमें मधु हुआ। इतना शोरगुल कि दूसरे गांव तक इस शोरगुल की आवाज़ जाए। आतिशबाजी सारे मुखालिफ गांव की सिम की गई, सम्मत की गई। कहकमों की बरसाती चमोगियाँ हो गई थी। क्या नहीं था, वो बेपनाह खुशी का इज़हार सिर्फ़ और सिर्फ़ सदाम को सुलगाने के लिए था। ज़रीच भी शामिल थी इस सब तमाशे में। वो आना नहीं चाहती थी, मगर अब्बा अम्मा ज़बरदस्ती इसे ले आए थे। जबकि इसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वली साहब इसे बार बार अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए थे। वो खुद में ही समेटती जा रही थी। इसे समझ नहीं आई कि इनके इस तरह घूरने की वजह। अपना वहम समझकर बार बार झटक के बाद भी इसे एहसास हो कि इसका वहम नहीं हकीकत है। साहब इसे घूर रहे थे। तभी वो जल्दी घर को लौट आ गए। जबकि वह तकरीब अब भी जारी थी। शहरयार भी वली के साथ शामिल था, जबकि पूरा गांव भी दादी बलाएं ले रही थी। सफ़ेद जत्थे के सूट में वो रिवायती भंगड़ा डालता इंतहा से ज़्यादा हसीन लग रहा था। अपने घोड़े पर सवार होकर इसने बैंड बजाया और पूरे गांव का चक्कर लगवाया। हत्ता कि दूसरे गांव की सेनेट तक वो बैंड बजवाता ले गया। अच्छी तरह सदाम की रूह तक वो सुलगा देना चाहता था कि कोई एक और मोड़ अब इसके हाथ में था। कुदरत ने चारों शान चकत इसी के हाथों में इसे कराया था। इस तकरीब में हाँ अलबत्ता आयज़ा नहीं थी। आवाज़ें हथौड़ों की मानंद बरस रही थी। फजल खान गुस्से से अपने कमरे से निकले। क्या चूड़ियाँ पहन लिया है सदाम फजल खान तुमने? वो पहली बार गुस्से से इससे बोले थे। जिस सिगार सुलगाए गोया खुद को भी सुलगा रहा था। तैश क्यों आता है बाबा साईं, हुक्म कर, टांगे तोड़ डालेगा इसकी। वो सुकून से बोला, हम अपनी जाना को इन्हें नहीं देगा बस। उन्होंने कहा, तुम्हारी जाना ने बड़ा सवाब का काम किया है जो अचानक इसकी हमायत लेने पहुंच गया है। वो गुस्से से बोला, इतना भी कुछ नहीं किया कि इस हरामखोर को दे आए अपने दिल के टुकड़े को। वो कुछ मदहम बोले, वल्लाह खूब, तुम जाने तुम्हारी जाना जाने। इसने कहा, तुम इतने कठोर हो, तुम इतना तो तुम्हारा बाप नहीं है। वो तेवरी चढ़ाकर बोले, इस वली के नीचे दबेगा हम। ये तुम्हारा दिमाग में बात आया भी कैसे? तुम ठंडा हो जाओ, सदाम फजल खान मरा नहीं है अभी। मध्यम आवाज़ में से पावर करवाता वो उनके चेहरे पर खेलने वाली मुस्कुराहट को एक नज़र देकर बाहर निकलने लगा। क्या करने वाला है तुम? उन्होंने जानना चाहा। सब ज़्यादा लंबा चौड़ा जंग नहीं रखता हम। सादा सा बात है, शादी नहीं होगा। इसने कहा, मगर ये भी मत समझना तुम्हारी औलाद को माफ़ कर दिया है। ये सिर्फ अपने पगड़ी ऊंचा करने को हमने से फैसला किया है। इसने कहा। जाना जो सुनकर बाहर आई थी, इसकी बात हर मुझसे समझ गई थी, हर बात से समझ गई। इसका भाई इसकी इतनी सी गलती की वजह से इतना इससे जितना दूर हो गया था। इसकी आंखें भीगी और गुस्से में शख्स की मौत की दुआ की जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। गांव में शोर गुल था। जबकि अनायत को अपने दरवाजे पर देखकर वो धक से रह गई। इर्द गिर्द देखा।
बीबी जी खान ने भेजा है, आप इसे जल्दी ले लें, मुझे निकलना है। इसे बुत बनने देखकर वो तेजी से बोला। जरिश ने कांपते हाथों से मोबाइल थामा और नाया जैसे जैसे पलक झपकते गायब हो गया। और जरिश जोर से बजते मोबाइल को देखने लगी। इसने कहा कभी ये सब इस्तेमाल किया था, इसका दिल पूरी तरह धड़क उठा था। कैसे उठाना इस मोबाइल को वो नहीं जानती थी। फ़ोन बजते बजते बंद हो गया और वो कमरे में अंदर भाग गई, क्योंकि अब्बा अम्मा की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों कुछ परेशान दिख रहे थे। इसने बजते मोबाइल को अपने कपड़ों के नीचे दबाया और बाहर निकल आई। मोबाइल की आवाज़ गोया अब भी आ रही थी, मगर सिर्फ इसके कमरे की हद तक, जबकि वो बाहर आ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा चौधरी साहब ने जरी दही को क्यों बुलाया है। अब्बा परेशान दिख रहे थे, जबकि जरी बात सुनकर खुद भी परेशान हो गई। इसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। अम्मा खामोश थी। कल सुबह ही बुलाया, तुम ले जाना, मैं खेतों पर जाऊंगा। उन्होंने लंबा सांस खींचकर कहा। नहीं अब्बा, मुझे नहीं जाना, मेरा भला क्या काम है। वो घबराए घबराए बोली। जरी धई, वो बड़े लोग हैं, हमारे गांव के चौधरी हैं, न जाने तुमसे क्या काम होगा, चली जाना, और तुम्हारी माँ भी तो साथ जाएगी। इसे तसल्ली देकर वो अंदर चले गए। जबकि अम्मा ने इसकी तरफ देखा, इसकी आंखें भीग सी गई थी। इसे डर लग रहा था कि न जाने क्या होगा। तभी इसकी आंखें भीगी। अम्मा चुपचाप कमरे में चली गई। जबकि वो सूली पर लटकी दोबारा कमरे में आई तो फ़ोन बज रहा था। वो जानती थी फ़ोन बस इसी का ही आ रहा होगा, और जिस तरह फ़ोन बज चीख रहा था, इसका गुस्सा अंदाज़ा हो रहा था। मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना आता था। ऊपर से वली के बुलावे ने इसके औसान ख़ता कर दिए थे। तुम इसको मोबाइल देकर आया भी है या नहीं? वो चीखा। गुस्से से बुरा हाल था। अनायत को अपनी शामत सफाई दिखाई दी। खान, मैं इन्हीं के हाथ में देकर आया हूँ, इसने जैसे इसे यकीन दिलाया। जबकि इसकी बात पूरी होने से पहले सद्दाम ने इसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। तुम्हारा तुम्हारा कोई महबूब होता तो तुम पे ये उल्लू वाला हरकत ना करता। इसको कहाँ चलाना आता है, जाहिल है हमारा महबूब भी। वो गुस्से से मना रहा था। अनायत एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो अक्सर इस पर गुस्सा निकाल देता था। कुछ देर इधर से इधर चक्कर काट कर इसने फिर अनायत को देखा। कल वो हरामखोर बारात लाएगा। वो मोबाइल बेड पे फेंककर बोला। जी खान, अनायत ने इस बात में सर हिलाया। तो तुम कोयटा से आता इसका गाड़ी को उड़ाकर इसके टांगे तोड़ नहीं सकता? ये काम हमको खुद अपने हाथों से करना होगा। वो सख्ती से बोला। खान, हो जाएगा, अनायत ने सर हिलाया। वो कल सुबह जाएगा, मगर वापस अपने कदमों पर ना आए, शाम तक आएगा, याद रखना। इसने जैसे याद दहानी कराई। हो जाएगा खान, इसने फिर यकीन दिलाया। तो सदाम ने सर हिलाया और एक बार फिर जरिश को फ़ोन मिलाया कि शायद उठा ले, मगर इसे सब गुस्सा आ रहा था। वो लड़की दुनिया से कितना दूर थी, ये बात तो वो भूल ही गया था कि इसने खुद ही इसे दुनिया से दूर रखा था।